Okay. Okay, Khushi, Chennai. जय सच्चिदानंद। आ रही हूँ जी दादाजी क्या? नहीं, ऑल्टरनेट करने का। कल दादाजी बोला था ये अभी ये केवा पुण्यशाली है। Who will follow? खुशी, अहमदाबाद। Okay. खुशी, कैन यू सिंग इट? हाँ हाँ तो बहुत चलो। हाँ। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, भगवाननी भूमिका आधे में निहाली। भगवाननी भूमिका आदे मैं निहारी। अमे केवा भाग्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली, ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चाबी भारी। ज्ञानी पुरुष पासे मुक्तिनी चावी भाड़ी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, आगम स्वरूप थाऊं ए मार्ग मुक्तिनो छे। आगम स्वरूप थाऊं ए मार्ग मुक्तिनो छे। सप्तद्रमशमाऊं आस्वाद शुद्धिनो छे। सप्तकमाशमाऊ आस्वाद श्रुतिनो छे। आस्वाद शुद्धिनो छे। आस्वाद श्रुतिनो छे। वांदाने वचकासं, वांदाने वचकासौ, अज्ञान मान्यताओं एने दीदी उड़ावी। अज्ञान मान्यताओ एने दीदी उड़ावी। अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा पुण्यशाली, अमे केवा भाग्यशाली। अमे केवा भाग्यशाली। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। दीपिका जी इतने मत तो बुलाइए। Jai Satchidanand. Namo Vitragai. नमो Namo Arihantanam. नमो निहंताणं, Namo Siddhanam. नमो सिद्धाणं, Namo Ayariyanam. नमो आर्याणं, Namo Vajjayanam. नमो वज्रायाणं, Namaloe Savasahunam. नमो
ऐसो पंचन मुकारो नमस्कारो सौवपाव पणासणो सर्वसनो मंगलाणं च सौवेसिन मंगलम परमं हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो देवाय ओम नमः शिवाय। ओम शिवाय जय सच्चिदानंद। जय जय सच्चिदानंद। ओके ओके खुशी करिश्मा। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, मुझे ऐसी शक्ति प्रदान करें कि मैं अपने हेल्थ को कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करूं, ताकि मेरा शरीर रूपी साधन मुझे मेरे ध्येय को यानी कि पढ़ाई में और सत्संग में हमेशा सहायक बने। मैं पढ़ाई में बिल्कुल सिंसियर रहूंगी। मैं बुरी सोबत से और कुसंग से हमेशा दूर रहूंगी, और कुछ भी हो मेरा सत्संग कभी भी ना छूटे, ऐसी परम कृपा करना। प्राप्त मन वचन काया का योग और अपनी आत्मा का उपयोग केवल परोपकार यानी कि जीव मात्र की सेवा में ही करूं, जो श्रेष्ठ मानव धर्म है। मैं अपने स्वयं और अन्य सभी लोगों के जीवन व्यवहार में मॉरल सिंसियर प्योर बनी रहूंगी, ताकि मैं बराबर दादा भगवान के जैसे उत्कृष्ट व्यक्तित्व का मानवी बन पाऊं। हे दादा भगवान, मैं आगे अपने माता पिता की हर बात सुनने की संकल्प लेती हूँ। मैं उनको अहंकार से जवाब नहीं दूंगी। कृपया इस संबंध में मुझे अनंत आंतरिक शक्ति प्रदान करें। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। अहमदाबाद। अहमदाबाद। मनीता जयंत। हाँ हे दादा भगवान, मुझे पढ़ाई में समझने में और जो बाधाएं अंतराय आते हैं उसको तोड़ने के मैं दृढ़ निश्चित करता हूँ। आप ऐसी कृपा करें कि जिससे मेरे दर्शन और के आवरण टूट जाए और मेरी पढ़ाई सही ढंग से हो। ऐसी परम शक्ति आप हमें दे। जय सच्चिदानंद। गुड। मनिका दीदी। हाँ जय सच्चिदानंद। हे दादा भगवान, हे दादा भगवान, हम हैं आपके बच्चे, हम हैं हैं आपके बच्चे, दिल के हैं सच्चे, दिल के हैं सच्चे, फिर भी हैं कच्चे, फिर भी हैं कच्चे। काम करेंगे अच्छे अच्छे, काम करेंगे अच्छे अच्छे। जय सच्चिदानंद। अभी कांति आनंद जी, जय सच्चिदानंद। अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट करो। ओके हम अभी थोड़ा होमवर्क देखते हैं। कांति आनंद जी, वो वेकेशन है तो उन लोगों ने गोल नक्की किया है और उसका प्रोग्रेस करेगा। तो चलो अभी मैंने एकदम फास्ट एक चार्ट बनाया है, सबको किसने देखा? दीपक दादा आप भी जरा देखना, आपको कुछ एकदम फास्ट बनाया है। ओके श्रेया ने ओके देख, तो आपको ये चार्ट ऐसे आपने भेजा है सबको, रिजल्ट ऐसे देखा दीदी? नहीं। ओके तो अभी कल से ये मांगता है। ओके दर्शना, कुशाल, नवनिधि आपने अच्छा किया, पर थोड़ा मोर डिटेल्स करने का है। ओके आप बताओ, आपका चार्ट बताओ। जय सच्चिदानंद। मुझे खाना बनाना सीखना था। मैंने आज सब्जी तो नहीं पर फ्राइड राइस सीखे थे, और मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी थी। मुझे 30 मिनट्स लिखना था तो वो मैंने किया है, और मुझे 1 आवर ड्राइंग करनी थी, वो आज मैंने नहीं किया। मैं उसकी जगह ड्रॉवर साफ कर रही थी अपने, जिसमें मेरे स्टेशनरी के, क्राफ्ट्स के और कलरिंग के सामान थे। यहाँ बहुत मिट्टी
धूल आती है ना, डस्ट, इसलिए। ओके, वो जरा चार्ट देखो, उसमें लिखा है हमने, आपको राइटिंग करने का हो तो देखो कितना 10 पेजेस 5 पेजेस लिखने का है, वो लिखो, और कितना होता है लिखो, और स्केड्यूल में बनाना है। मैं ऐसे स्केड्यूल राइटिंग का कब है, रोटी बनाने का कब, आप खुद का स्केड्यूल बनाओ। ओके, हाँ वो चार्ट में सब देखा। दर्शना, हाँ जय सच्चिदानंद, आज मेरा गोल ये है कि मुझे मैथ पे फोकस करना है, और आज मैंने 20 सम्स किए थे, और मुझे अपनी ड्राइंग इम्प्रूव करनी है, तो मैंने ड्राइंग इम्प्रूव की थी। और मुझे रोटी बनाना सीखना है, बट मैंने रोटी नहीं बनाई थी, पुलाव बनाया। क्या बनाया? पुलाव बनाया था। ओके, कुशाल। हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे अपनी राइटिंग इम्प्रूव करनी थी और दीपक दादा को सेंड करनी थी, तो आज मैंने वो किया था। और मुझे मैं अपने किया मैथ था, यानी कितना पेज किया था, कितना करने का कल से बताना, कितना पेज हाँ। करने का है, वो कितना करते हैं। ओके, हाँ, और मैंने मैथ, मुझे फोकस करना था, तो आज मैंने मैथ में 20 सम्स किए थे, और मुझे राइस बनाना सीखना था, तो मैंने आज वो सीखा था, और मैंने आज लंच में सारी रोटी बनाई थी। ओके, तो किसके पास सीखा आपने? दीदी। दीदी को? दीदी को आती है? ओके, हाँ। ओके, तो अभी वो 1-2 दिन राइस बनाना, और बाद में दूसरा सब्जी सब्जी सीखो अभी। ओके, खुशी, करिश्मा, करिश्मा आज क्या हो गया? आप आज सबको हेल्प करने लगा, कितना दिन की बाद? वेकेशन खत्म हो गया? करिश्मा, हाँ। Power बोलो on. बोलो। You've plugged into Nirvana. Your device is ready to pair. आज You're now connected to both stones. तो कल हम 2 बार की थी, त्रिमंत्र मैंने आज 10 टाइम्स की थी। मैथ सम्स में मैंने 15 सम्स किए थे, और उसमें करेक्ट 10 सम्स हुए थे। ओके, अब कल से चार्ट बजाना। खुशी, हाँ जय सच्चिदानंद, मुझे तमिल में 2 पेज रीड करने थे, तो मैंने आज 1 पेज ही रीड किया था। मैथ्स में 25 सम्स करने थे, तो मैंने आज 10 सम्स किए थे। गुजराती में बात करनी थी मामा के साथ, तो मैंने आज वो भी किया था। आज मुझे रोटी बनानी थी, तो मैंने आज रोटी नहीं बनाई। आज तो बहुत कम कम गोल के कम हो गया। क्यों क्या हो गया? आज वेकेशन चल रहा है, सम क्यों अच्छा कंप्लीट नहीं किया? आज रोटी नहीं बनाई थी मामी ने। नहीं नहीं, और मैच की बात कर रहा हूँ। हाँ, मैथ्स में टेंशन। क्यों? आपको गोल नहीं अच्छा लगता है ना, करने का नहीं है आपको गोल? तो विधि दीदी, हाँ जय सच्चिदानंद, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे किसी के साथ कठोर भाषा में बात नहीं करनी है, तो आज मैंने सबके साथ अच्छे से बात की थी। और आज मुझे किचन का मतलब खाना बनाना सीखना था, लेकिन आज मैंने फ्राइड इडली बनाई थी। और स्पोकन इंग्लिश में आज मैंने 1.5 घंटा मैंने वो मैम के साथ बात भी की थी, चैट में बात की थी, और उन्होंने जो वर्क दिया था वो मैंने किया था। ओके, कल आपको रिपोर्ट इंग्लिश में देने का है। खुशी, मेरा फर्स्ट गोल ये था कि मुझे रोटी बनाना सीखना है, पर आज मैंने रोटी नहीं बनाई थी। और मेरा दूसरा गोल ये है कि मुझे मैथ्स करना है, तो आज मैंने उसमें टेबल्स किए थे। और मेरा थर्ड गोल ये है कि कितना मैथ कितना करने का एवरीडे हो, तो क्यों आप मालूम नहीं पड़ता आपको? मैथ कांची, आप तो टीचर है, मैंने मैथ करने का है, मन कर दिया, उसका मीनिंग क्या होता है? State कल your भी आपने बोला target. Target क्या है? 20 sum, 20 minutes, 1 hour. रोटी बना देती, क्यों नहीं बनाई? उसका रीजन होना मांगता है ना। आज तो मामी ने बनाई थी रोटी। हाँ, मामी ने रोटी नहीं बनाई थी। क्यों? तो रीजन होना मांगता है, तो गोल कैसे बनाएगा? तो आपको तो सब खाना सीखने का है, रोटी नहीं तो क्या सब्जी बनाया क्या उन्होंने? खिचड़ी बनाई थी। हाँ, खिचड़ी बनाई थी। तो इसे बोलो ना। वो तो शाम खुद को ना, आपने दोपहर में। दोपहर में खिचड़ी बनाई थी, और रात में भी खिचड़ी बनी थी।
अच्छा, ओके। किसने बनाई थी? कंप्लीट बनाई थी खुशी? हाँ हाँ तो ऐसे बोलो ना कि रोटी नहीं बनाई थी, खिचड़ी बनाई। दैट्स ओके, नो प्रॉब्लम। ओके मोनिका दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मैं गुजराती सीखूं और आज मैंने गुजराती में बात की थी और मैंने ये बात की थी बात की थी तो बोलो क्या की थी? और खुशी ने भी नहीं बोला। बात की तो क्या करे तो बोलो। मैंने ये पूछा था खाने के समय તમારો ખાણો પતી ગયો। खाना नहीं, खावानू। वो आधा राजस्थानी आधा हिंदी। ओके कल से आपको रिपोर्ट ये गुजराती में कल से देने का है। ओके बोलो। और बाद में मुझे कढ़ी बनानी सीखनी थी तो आज मम्मी ने कढ़ी नहीं गट्टा की साग और रोटी बनाई थी। तो उस वक्त मैंने गट्टा देखा था क्या इंग्रेडिएंट्स डालना और आज सुबह मुझे 6:30 को उठना था बट आज मैंने 7 o'clock ही उठ पाई। मेरी तबीयत थोड़ी खराब थी इसलिए। और आज मैंने मैथ्स सम इसलिए नहीं किया क्योंकि बुक्स अभी बाय नहीं किए, परचेस नहीं किए। पापा कल लेने वाले हैं तो मैं कल से स्टार्ट करूंगी। श्रेया दीदी। जय सच्चिदानंद। मेरा पहला गोल ये था कि मुझको रीडिंग करनी है और आज मैंने सुधा मूर्ति बुक की रीडिंग की थी और ओ रीडिंग करने का रीडिंग किया उसका मतलब कुछ नहीं होता है। मैंने 2 पेजेस किया था। हाँ मैंने 2 पेजेस रीडिंग किया था। अच्छा गोल कितना है? 10 पेजेस। हाँ तो इसे बोलो कि आलस नहीं आई तो कंटाला आया कि नहीं करने का है गोल, ऐसा लेकिन ये report सिर्फ दो। रीडिंग का ऐसे नहीं रखो। रीड करने के बाद उसको हाफ पेज या उसका अकाउंट Summary। लिखने का, व्हाट वाज इट, व्हाट यू रेड। तो नहीं तो उसका मतलब ही नहीं बनता है। हाँ और 2 पेज कितने मिनट लगता है? 8 मिनट्स जितना लगता है। हाँ 8 मिनट्स। 2 पेज 8 मिनट लिखता है? आप क्या किंडरगार्टन में पढ़ती है? नहीं तो आंटी दादा एक टीचर गुजरात पूछता है कि 2 पेज 8 मिनट। गुजराती का पढ़ा है, तमिल का पढ़ा, क्या पढ़ा? इंग्लिश का पढ़ा है। आपको तो इंग्लिश। इंग्लिश आती है? हाँ ओ आप बहुत चोरी करते हैं। ओके ये सीरियस नहीं है आप। एक और आपका स्केड्यूल कितना स्केड्यूल है पढ़ने का? 5 मिनट के 40 मिनट्स करना है मुझको। 40 मिनट में तो एटलीस्ट 30 पेजेस सब करते हैं। लेकिन अकाउंट लिखने का वो लिखो प्रेसी स्मॉल 2 पैराग्राफ 50 वर्ड या 100 वर्ड्स में उसको लिखना है तो ही उसका मीनिंग है। आपने क्या पढ़ाई की है वो पढ़ा वो पता ही नहीं चलेगा। पिताक्षी बा। जय सच्चिदानंद। मेरे 3 गोल ये था। पहला गोल ये था कि मुझे 5 पेज गुड हैंडराइटिंग में लिखना है तो मैंने वो लिखे थे 2 पेज इंग्लिश में और 3 पेज गुजराती में। मेरा दूसरा गोल ये था कि मुझे एक भी कलम ब्रेक नहीं करनी तो आज मैंने एक भी कलम ब्रेक नहीं की थी। मेरा तीसरा गोल ये था कि मुझे खाना बनाना सीखना है, उसमें दाल सब्जी चावल सब कुछ, पर आज मैंने दाल और चावल नहीं किया था। पर आज मैंने पूरी सब्जी बनाई थी। थोड़ा सा जब छांटे उड़ रहे थे तिल के तो वो थोड़ा सा मम्मी ने हिला दिया था मुझे और फिर मैंने रोटी बनाने का आटा गूंदा था। ओके वेरी गुड। लेकिन आप ये गोल चेंज करो, एवरीडे एक कलम लो हाँ ठीक है। क्योंकि हम मेरे से 9 कलम में से तो कुछ न कुछ ब्रेक होते हैं। आपने ब्रेक नहीं किया तो आप तो दादाजी बन गए। ओके दीपक दादा। यही सच्चिदानंद फिर से बताता हूँ जो रनी दादा ने वो जो टाइम टेबल भेजा है अपना टाइम टेबल होम टाइम टेबल बनाओ तभी आपको पता चलेगा। एक तो टाइम कभी करना है, दूसरा टारगेट क्या है, 20 सम्स 40 सम्स 10 पेजेस रीड करना है वगैरह वगैरह जो भी है और उसमें से आपने कितना किया
तो उससे आपको पता चलेगा कि आपका टारगेट क्या था और आपने क्या अचीव किया। और जब ये ब्रेक करते हैं तो उसके पीछे प्रतिक्रमण रखना ही है। करेक्शन बगैर का टारगेट, वो टारगेट कभी एकम्प्लिश होता नहीं है। टारगेट किया, आप एकम्प्लिश नहीं किया, प्रतिक्रमण किया, तो उसका वो होने का चांस खुल जाता है। लेकिन अगर आपने टारगेट किया, कंप्लीट नहीं किया, एकम्प्लिश नहीं किया और प्रतिक्रमण नहीं किया, तो उसका करेक्शन कभी होगा नहीं। सबको समझ में आया? ऐसा ये उसकी विधि यानी उसका मेथड है, और ये मेथड से करेंगे तो आपको बहुत अच्छा सक्सेस मिलेगा और राइट वे आपका प्रोग्रेस भी होगा। यही सच्चिदानंद। देखो अभी सब अपना 5 दिन सब प्रोग्रेस लेते हैं, तो उसको कुछ देयर इज नो प्रोग्रेस एट ऑल। गोल कभी नहीं पाएगा आप लोग। तो कांति लॉस कर ओ कांति दादा, कांति दादा अनम्यूट करो। आपने आवाज? हाँ अभी आती है। आपने सुधा, आप तो टीचर थे, तो बच्चों को थोड़ा गाइडेंस दो, वेकेशन में क्या करने का एक गोल बनाया है। अच्छा, क्या क्या गोल बनाया है? एक तो रसोई सीखने का है वो, तो रसोई बनाना एक बहुत बड़ी आर्ट है, समझे आप लोग? हाँ। ख्याल रखना पड़ता है, अच्छी तरह से इंटरेस्ट रखना पड़ता है, तभी हम सीख पाते हैं। मगर आजकल मैंने देखा है लड़कियों को खाना पकाने में इतनी दिलचस्पी नहीं है। ये इंटरेस्ट की बात है, समझे? दूसरा क्या गोल बताया है? मैथ्स सम्स हर रोज करना है। क्या? मैथ्स सम्स हर रोज करना है, 20 सम्स। मैथमेटिक्स। अच्छा, मैथमेटिक्स, वेरी गुड। मैथमेटिक्स जो है वो हमें खुद करना चाहिए, प्रैक्टिस। उसमें किसी की भी हेल्प लेनी नहीं चाहिए। हाँ, जहां कोई डिफिकल्टी है समझने में, सॉल्व करने में, तभी हम टीचर को या अपने परिवार में कोई जानते हैं तो उसकी राय लेनी चाहिए। मैथमेटिक्स एक ऐसा स्कोरिंग सब्जेक्ट है, जहां तक आप खुद उसको अकेले प्रैक्टिस नहीं करेंगे, वहां तक उस पर कमांड नहीं आ सकता है। तो ये मैथमेटिक्स ये पढ़ने का सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। उसको अपनी ही तरह से हर एक एग्जाम्पल्स का सॉल्यूशन लाना है। सो मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट। आंसर कभी करेक्ट आता है, कभी करेक्ट नहीं भी आता है, मगर मेथड के मार्क्स आपको जरूर मिलते हैं। और अगर एग्जाम्पल पूरा सही है तो पूरा मार्क मिल जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। और तीसरा गोल क्या है? गुजराती सीखनी है। गुजराती? हाँ। हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात है। देखो, आप लोगों को हिंदी तो आती ही है, हाँ। और बहुत से जो अल्फाबेट है, हाँ। वो हिंदी और गुजराती से मिलते जुलते हैं बहुत से, मगर
कोई भी लैंग्वेज अगर हमें सीखनी है तो सबसे पहले उसको सुनना चाहिए। क्या चाहिए? सुनना चाहिए। हाँ, जहां तक आप वो लैंग्वेज सुनेंगे नहीं, लिसनिंग तो सुनेंगे नहीं, वहां तक आप बोल नहीं पाएंगे। टीवी में ऐसे बहुत से लेसन्स भी आते हैं और गुजराती में न्यूज भी आते हैं, तो उसको आप सुनेंगे, हाँ, ठीक है, हाँ, तो धीरे धीरे बोलना शुरू हो जाएगा। सो लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, थर्ड राइटिंग आता है। कंटियानंद जी, हाँ जी, हाँ जी, अब हमारे कैलिफोर्निया के एक महात्मा है हाँ जी, जो लैंग्वेज सिखाते हैं। हाँ हाँ, तो उन्होंने ये कमिटमेंट किया है और वो वैशाली बेन पटेल करके है कैलिफोर्निया के सैन डिएगो के। हाँ हाँ, वो वही उनका वही काम है। तो उन्होंने अब हमारे सत्संग के बच्चों के लिए वो किया है। मुझे अभी पता नहीं है आप लोगों ने उसको साइन अप किया है कि नहीं, लेकिन जिस तरह से है आपको आप साइन अप कर दो। तो आई बिलीव कुछ 1 जून से या ऐसा कुछ वो शुरू करते हैं। बहुत अच्छी बात। एवरी संडे। हाँ हाँ, तो इन लोगों को ऑफ कोर्स ये इंडियन टाइम के मुताबिक कुछ और टाइम होगा, बट उसका रिकॉर्डिंग हमें मिलता रहेगा, इसीलिए इन लोगों को अच्छा रहेगा। मोनिका समझ में आया? खुशी? हाँ, हाँ, बराबर है। श्रेया? वो मैं अभी वो आ जाएंगे तो उनसे हम बात भी कर लेंगे। देखो ये अक्षय भाई बता रहे हैं ये संडे को फर्स्ट डे है। दिस संडे, कमिंग संडे इज फर्स्ट डे। हाँ, तो आपको जो साइन अप करना है, अक्षय भाई सेंड द इंफॉर्मेशन। हाँ, ओके 9 PM के जो बच्चे लोगों का है ना, उसमें आप ओके भेज दो तो फिर ये लोग साइन अप हो जाएंगे। तो फिर वो बाद में भी शायद आई बिलीव वो यूट्यूब पे अपलोड होता है तो वो मिल जाएगा। हाँ, ओके जय सच्चिदानंद। तो चलो ओके, अभी कांति दादा हम पद सुनेंगे। अभी आज तो बर्थडे पर्सन महात्मा है तो उनके पास पद सुनेंगे। कौन सा पद गाने वाले अर्पण जी? कांति दादा अभी अर्पण भाई, महात्मा अर्पण भाई एंड पायल बेन पद गाएंगे। ओके, हाँ, बहुत अच्छा। कौन सा पद है? ये विश्व में सुख सुख और ओके शांति। फाइन, ओके गो अहेड। वेरी फाइन। करो, सिंग करो। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर के सब तीर हर तारण तारण परमात्मा, ये विश्व में सुख और शांति हो। ज्ञानांजन है प्रकट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख,
सब जीव को आत्म प्राप्ति द्यो। निरावरणी व्यक्तात्मा ये विश्व में सुख और शांति हो। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड, बहुत अच्छा आपने ट्राई किया। और हैप्पी बर्थडे टू अर्पण भाई। थैंक यू वेरी मच। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ये पद का मीनिंग मालूम है? कांति दादा उन लोग के साथ बात करो, ये थोड़ी 2 मिनट ये पद के बारे में। हाँ, ये पद कविराज नवनीत संघवी ने लिखा है। इसके पीछे भावना है। जब भी ये हम पद गाते हैं, एक प्रार्थना भी है और कई स्कूलों के अंदर ये प्रार्थना भी कभी कभी होती रहती है। तो हम ये पद जब गाते हैं तो हमारी ये भावना है कि ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। ये परमात्मा है, या हम कहे दादा भगवान को हम ये प्रार्थना कर रहे हैं कि आप ऐसी करुणा कीजिए, ये पूरे विश्व में सुख और शांति हो। ये एक बहुत बड़ी बात है। और वैसे तो आगे बहुत है इसके अंदर। ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना, दिल भीतर। अभी मेरे को कोई याद नहीं आ रहा है, मगर ये एक प्रार्थना बहुत बड़ी है। दिल भीतर के सब तिमिर हरो, मतलब हमारे अंदर जो अज्ञान रूपी अंधकार है उसको आप हर लो, और आप ऐसे तरण तारण परमात्मा है, मतलब आपका कल्याण हुआ है और हमारा भी कल्याण हो सकता है। तो ये भावना है। ज्ञानांजन है प्रगट पुरुष, सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख। ज्ञानांजन, जैसे काजल का भी अंजन आंखों में होता है, उसी प्रकार जो आत्मज्ञानी पुरुष होते हैं वो ज्ञानांजन, मतलब दिव्य दृष्टि रूपी एक ज्ञान का अंजन करते हैं। ऐसे है प्रगट पुरुष। प्रगट का मतलब है जिनका ज्ञाता दृष्टा स्वभाव प्रकट हुआ है, ऐसे प्रगट पुरुष सिद्धेश्वर शिल्पी सन्मुख, सब जीव को आत्म प्राप्ति दो। मतलब ये विश्व के जीव मात्र को आत्म साक्षात्कार हो। निरावरणी व्यक्तात्मा, मतलब ज्ञानी पुरुष के अंदर परमात्मा प्रकाश व्यक्त हुआ है। सभी कर्मों को आवरण हटाकर, मिटाकर, उसका नाश करके वो निरावरण हुए हैं। व्यक्तात्मा व्यक्त हुआ है। ये विश्व में सुख और शांति हो। एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो। ये तो हम सभी का
अनुभव है कि दीप चाहे कैसा भी हो, मिट्टी का हो या स्टेनलेस स्टील का हो या पीतल का हो या सोने का हो या कांच का हो, कैसा भी हो, मगर उस दीप के अंदर जब हम एक दीपक प्रगटाते हैं तो उसका जो स्वभाव है कैसा है, कैसा भी है, उसका प्रकाश का एक स्वभाव है प्रकाश का, चाहे किसी भी दीप में हो, पश्चिम पूरब सूरज हो, सूरज कोई भी दिशा में हो, मगर उसका जो प्रकाश है वो पूरे विश्व में फैलता है, उजाला उजाला हो जाता है। पश्चिम पूरब सूरज हो, निष्पक्षी है किरणात्मा, सूर्य के जो भी किरण है वो निष्पक्षपाती है। ऐसा नहीं है कि बड़े बड़े बंगले पर ही गिरना और झोपड़ी में नहीं गिरना, ऐसा नहीं, निष्पक्षपाती। ठीक ऐसा ही परमात्मा का जो प्रकाश है वो अभेदता है, अभेदता। कोई भी जीव के प्रति कभी भी पक्षपात नहीं होता है, निष्पक्षी है किरणात्मा। आगे है निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, सब जीव को क्या है आगे, मेरे को वैसे याद है मगर अभी याद नहीं आ रहा है। निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, शुद्ध अंतःस्थल, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग जगमग ज्योत केवल ज्ञान में स्थिर करना। निसंशय ओम महेश्वरा, प्रफुल्लित स्वानंद उदय करा, शुद्ध अंतःस्थल की जगमग ज्योत केवल ज्ञान में स्थिर करना। भव भय भंजक मूल शरण, आप से कटते जन्म मरण। जब आत्म साक्षात्कार होता है, मैं शुद्धात्मा हूं, ऐसा जब लक्ष्य बैठता है तो जन्म मरण कटते हैं। भव भय भंजक मूल शरण, जो हमें जन्म मरण से मुक्त करते हैं, ऐसे पुरुष के शरण में हमें जाना चाहिए। जब आयु अंतिम आ जाए, आयु शरीर की होती है, हम सब जानते हैं, तो हम सुचरणों में ले लेना, ये विश्व में सुख और शांति हो, ऐसी करुणा कर देना। ये तो मैंने एक शॉर्ट में समझा दिया उसका वेरी गुड सेंट्रल आइडिया। मेरा ये प्रिय पद है एकदम। हाँ, वेरी गुड कांति दादा, वेरी गुड। ओके, जय सच्चिदानंद, हैप्पी बर्थडे अर्पण भाई। ओके, तो बच्चे लोग सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हैप्पी बर्थडे बराबर लिखो। ओके, जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ओके, ओके दीपक दादा, दीपक जी। जय सच्चिदानंद। कंटियानंद जी, अभी 13 मई को भावी तीर्थंकर साहब, चंद्रकांत भाई साहब का पुण्यतिथि गया। हाँ, तो हमने सभी आप्तपुत्रों से उनके साथ का अनुभव, अगर उनके संबंध में अगर आपने कुछ जाना हो, उनका उनके साथ का कोई व्यक्तिगत परिचय
सत्संग स्वाध्याय हुआ हो तो आप आपका अनुभव बताएं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद जी। अब हिंदी में कि या गुजराती में? गुजराती गुजराती હવે ગુજરાતી છે। थैंक यू। સૌથી વધારે તો દાદા ભગવાનનું ભાવિ તીર્થંકર સાહેબ ચંદ્રકાંતભાઈને ત્યાં 65 કુંજ સોસાયટી અલકાપુરીમાં રહેવાનું થતું, એટલે એમના પોતાનું જીવન એ ખૂબ જોવા મળતું, અને ખાસ કરીને એમનો પત્ની સાથેનો જે વ્યવહાર હતો, નીરુ આંટી, એ પણ જોવા મળતો। નીરુ આંટી વ્યવહારથી એમના દાદા થતા, પરંતુ એ વખતે એ પોતે દાદા ભગવાન તરીકે અંદરથી સ્વીકારતા નહીં, પણ આ વ્યવહારથી આપણા દાદા છે માટે આપણા ઘરે આવશે તો હું એમની ખૂબ સેવા કરીશ, ભાવથી સેવા કરીશ। છતાં ચંદ્રકાંતભાઈએ ક્યારેય પણ એમના પત્નીને દાદા ભગવાનને તું માન, કે તું પગે લાગ, એવો ક્યારેય ફોર્સ એમણે કરેલો નહીં। એમનું જીવન નિરંતર સત્સંગમય અને દાદામય હતું, અને જ્યારે જ્યારે પણ સત્સંગ કોઈ પણ થતો હોય એમ ત્યારે આપતપુત્રો બેઠા હોય તો એમની સાથે ખાસ એ વિશેષ વાતચીત કરતા કે દાદા ભગવાને શું સત્સંગ કર્યો, તમે શું સમજ્યા, એમ કરીને મને એવું લાગે છે કે એમણે પણ આપતપુત્રોનું ઘડતર કરવાનું વિશેષ પ્રાધાન્ય આપેલું છે। અને વધારે તો સમયસાર જે ગ્રંથ છે કુંદકુંદાચાર્યજીનો, એમાંથી ઘણા બધા પ્રશ્નો એ પોતે પણ દાદા ભગવાનને પૂછતા, અને એ જે આખો સત્સંગ થતો એ ક્યારેક અમને પણ સાંભળવા મળતો હોય। એ હંમેશા એમના અનુભવની વાતો બહુ કરતા। આજ્ઞા એ જ ધર્મ અને એ જ તપ એ ચંદ્રકાંતભાઈના જીવનમાં અમને જોવા મળ્યું છે। ઘણીવાર એમના દીકરીના લગ્ન પ્રસંગે પણ એમને મોહના વાતાવરણમાં પણ નિરંતર દાદા ભગવાન તરફ એમનું લક્ષ રહેતું। એ લગ્ન જેવા પ્રસંગોમાં પણ અમે એમને જોયા છે, અને એ વ્યવહાર હજુ એ ભૂલાતો નથી એમ। કારણ કે સામાન્ય રીતે આવો મોટો લગ્નનો પ્રસંગ હોય તો બધી કાર
બહુ બહાર અને દૂર પાર્કિંગ થતું હોય પણ દાદા ભગવાનની કાર જેવી આવે છે એટલે કે પોતે જાતે બહાર આવી ગેટ આગળ અને સિક્યોરિટી વાળાને કહે છે કે આ કારને અંદર આવવા દો એમ. એટલે આવા એમના દાદા ભગવાન પ્રત્યેના વ્યવહાર એ આપણને જોવા મળે છે. એકવાર એમની સાથે જ કારમાં વડોદરાથી ખંભાત જવાનું થયેલું. એ પોતે ડ્રાઈવ કરતા હતા, દાદાજી એમની જોડે જ બેઠેલા, અમે લોકો પાછળ હતા. એમણે એક વસ્તુ બહુ કહેલી કે આપણા જીવનમાં કઈ પણ વસ્તુ બને છે ગમે કે ના ગમે પણ સૌથી પહેલામાં પહેલી આપણને આ આજ્ઞા હાજર થવી જોઈએ કે આ બન્યું એ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન બન્યું છે અને પછી બીજી બધી વાત કે આમ તો વ્યવહારમાં ચંદ્રકાંત ભાઈના દાદા થાય પરંતુ એમણે હંમેશા દેહધારી પરમાત્मा તરીકે એમને જોયા છે. એ એમના વિનય ઉપરથી આપણને ખબર પડે. હા બોલો સ્વામીજી. એ સચ્ચિદાનંદ, ખાસ તમે જે આ વાત કરી ને એ માટે મેં એવું સાંભળ્યું હતું કે દાદાએ પછી કીધું હતું કે ચંદ્રકાંતભાઈએ મને, કારણ કે લગ્ન પ્રસંગ છે એ મેન કહેવાય, ચંદ્રકાંતભાઈ મેન કહેવાય, અને એમાં દાદાને છેક અંદર લગી લઈ આવવામાં અને પછી એમને ઉપર લઈ ગયા તો બધાએ જોયું એટલે એમના માટે જે એમને વિનય આવે ને તે કે બહુ જબરજસ્ત કે કારણ કે આ જયારે એમણે દાદાનો વિનય કર્યો એટલે લોકોને એમ થાય ને કે ઓહો આ તો આ બહુ મોટા માણસ છે. દાદા તો બહુ સામાન્ય ભાવે રહેતા હતા. હા બરાબર છે. બહુ સામાન્ય ભાવે રહેતા હતા. એટલે હવે લગ્ન પ્રસંગમાં પછી બધા આવીને એમને જે કરેલું પગે લાગેલા, આશીર્વાદ લીધેલા. એટલે એ બહુ મોટી વાત. દાદા કહે ને કે અમે તો કોઈએ અમારે ખાલી જોઈ લીધા હોય, પૂટ જોઈ લીધું તો એમનું કલ્યાણ છે, અને જો આવી રીતે આશીર્વાદ મળ્યા તો પછી કામ જ થઈ જાય એવી રીતે. એટલે એ બહુ મોટી વાત થઈ હતી અને દાદાએ આના માટે વાત કરી હતી પાછળ, એવું મને કીધું હતું. જય સચ્ચિદાનંદ. યાદ આવે છે અત્યારને યાદ ના આવતું પણ એક ખાસ વિનંતી બધા મહાત્મા તરફથી કે તમને ટાઈમ મળે તો જે અમુક સ્પેસિફિક ઇન્સિડન્ટ્સ હોય પ્લીઝ જોટ ડાઉન કરજો અને તમને અને બીજા દિગંતભાઈને કોઈ સ્પેશિયલી પ્રોગ્રામ કરીને બોલાવીશ. હા એ દિગંતભાઈને તો બહુ જ લાભ મળેલો છે. એકવાર દાદાને ખર્ચીકરના ખાંચે બાબુ કાકાને ત્યાં સત્સંગમાં જવાનું હતું અને ચંદ્રકાંતભાઈની ગાડીમાં મોટે ભાગે જવાનું થાય પણ કઈ સંજોગ વસાત 5-10 મિનિટ મોડું થાય છે. એટલે દાદા કહે છે કે ચાલો આપણે રિક્ષામાં નીકળી જઈએ, કે આપણે રિક્ષામાં બેસીને સત્સંગમાં જતા રહીએ કે. અને અમે એમના બંગલાની બહાર નીકળ્યા, રસ્તા પર ઉભા રહ્યા, આમ રિક્ષા પણ બોલાવી અને આમ રિક્ષા જેવી ઉભી રહી અને તરત આમ ચંદ્રકાંતભાઈની કાર પણ સામેથી આવે છે. એટલે દાદાએ કહ્યું કે આ ચંદ્રકાંતભાઈએ તો આપણને રિક્ષામાં બેસવા ના દીધા કે.
એટલે એટલી બધી સિન્સિયરિટી અને સતત લક્ષ્ય બસ દાદા 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 એમ. અને એ અમને ઘણીવાર કહેતા આપતા પુત્રોને કે હું જો તમારી ઉંમરનો હોત ને તો આ વિજ્ઞાનને આખા વર્લ્ડમાં ફેલાવવામાં હું એક બહુ મોટો નિમિત્ત બનત કે છે એમ. એટલે એમને પોતાના અંદર એક બહુ હતું એમ, કારણ કે એમને પોતાની ફેમિલીની બહુ મોટી જવાબદારીઓ હતી. ફાઇનાન્શિયલ ક્રાઇસિસ પણ એમના લાઈફમાં બહુ આવેલી, છતાં એ પોતે એટલા બધા મુક્તતાથી ફરતા એમ. અને ખરેખર આપણને લાગે કે આ કેવા વિચક્ષણ પુરુષ છે એમ. કોઈ પણ મહાત્મા એમના ઘરમાં આવે તો ખાલી એમના પત્નીને જાણ કરે, નીરુ આંટીને, કે આ મહાત્મા આવ્યા છે, બસ એટલું બોલે. પછી એ નીરુ આંટી એમની જોડે શું વ્યવહાર કરે છે એમાં એ ક્યારેય દખલ નહીં કરતા એમ. એને ચા પાય છે કે પાણી પાય છે કે નાસ્તો કરાવે છે કે જમીને જવાનું કહે છે જેવો ટાઈમ, પણ એ ખાલી બસ ઓબ્ઝર્વ કર્યા કરતા કે આ જે મહાત્મા આયા છે આપણા ઘરે અને આપણા જે પત્ની છે નીરુ આંટી, એ આખો શું વ્યવહાર કરે છે બસ એ ખાલી જોયા કરતા એમ. આ બહુ મોટી વસ્તુ છે એમ કે પત્ની દાદા ભગવાનને એ વખતે સહેજ પણ માનતા નહીં, છતાં એમણે ક્યારેય એમના પત્નીને ફોર્સ નથી કર્યો એમ કે તું એમના અંગૂઠે અડ, તું વિધિ કર, એવું ક્યારેય એમને કહેલું નહીં એમ. એટલે એવી સ્વતંત્રતાથી એ પોતે જીવન જીવેલા અને કોઈ પણ વ્યવસ્થિતમાં એમણે હાથ નથી નાખ્યો હોય. એ બહુ મોટી વસ્તુ છે. The next time, just a minute. જય સચ્ચિદાનંદ. બીજો એક પ્રસંગ યાદ આવ્યો. એક જણાએ મને કીધેલો, એક આપતા પુત્રએ, કે દાદાને એ આપણા ડાકોર લઈ ગયા હતા રણછોડરાયજીના દર્શન માટે, અને કંઈક ફોન આવ્યો ને પછી કંઈક એમને જવાનું થયું. ત્યારે દાદાએ એમ કીધું કે એ જ રણછોડરાયજી અહીંયા આવ્યા છે, અને એમને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબને જવાનું થયું. ત્યારે પછી દાદાએ એમને કીધું દર્શન કરીને જાઓ, અને એમણે દાદાના દર્શન કર્યા. અને પછી એ નીકળતા હતા, દાદાએ પૂછ્યું દર્શન કર્યા? હા દાદા. હવે આ દાદા જાણે અને ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ જાણે, પણ આ જે આખો જે સંવાદ થયેલો દાદા જોડે એ બહુ જ દિવ્ય હતો. એમ કે આપણે બસ જોયા કરીએ. જય સચ્ચિદાનંદ. પોતે કહેતા ચંદ્રકાંતભાઈ કે આ દાદા ભગવાનનો યોગ થયો છે, એ જ આપણી મોટામાં મોટી શ્રીમંતાઈ છે બસ. અને વિતરાગ પુરુષ પાસે કોઈ પણ પ્રકારની માંગણી કરવી એમ એ એમની વિતરાગતા પર દાવો કર્યા બરાબર છે એમ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. કાંતિયાજી પ્લીઝ તમે થોડી નોટબુક રાખજો સાથે, અને જેવું વધારે યાદ આવે કરજો. અને બીજું, તમે નેક્સ્ટ આવો તો જે એમનો 18મો પત્ર મેં વાંચ્યો મહાત્માઓ વિશે. ઓ માય ગોડ. એમની મહાત્માની દ્રષ્ટિ એટલે એ પણ દીપક આનંદજી કોઈ દિવસ આપણે પાસેથી શીખી. નંબર 18. હા હા હા. ઓકે, તમારી પાસે જ તમે નેક્સ્ટ ટાઈમ આપણે વાતો કરીશું. જરૂર જરૂર.
હા ઓકે બરાબર યા ઓકે જય સચિદાનંદ હવે આપણે ક્વેશ્ચનો લઈએ જય સચ્ચિદાનંદ દીપક દાદા. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. મારો પ્રશ્ન એ છે કે આપણી સામે કોઈ સંજોગ આવે છે તો અમુક ટાઈમે વ્યવસ્થિત સમજાય છે અને એક્સેપ્ટ પણ થાય છે, પણ અમુક સંજોગ એવા હોય છે ને કે જેમાં આપણને વ્યવસ્થિત એક્સેપ્ટ થતું જ નથી. ભલે હું ગમે તેટલું જ્ઞાન હાજર કરવાની ટ્રાય કરું પણ એ વ્યવસ્થિત એક્સેપ્ટ થવા જ નથી દેતું, એટલે એ સંજોગ મગજમાં ને મગજમાં ઘૂમ્યા જ કરે છે. એટલે એક્સેપ્ટ થવા નથી દેતું એ પણ વ્યવસ્થિત જ છે. બરાબર. એ કેવી રીતે વ્યવસ્થિત છે? એ નથી સમજાતું એ વ્યવસ્થિત જ છે ને. એટલે પાછલું એવું ભરીને લાયા છે એટલે એવું થાય છે? પાછલું ભરીને લાયા છે એવું નથી, પણ અમુક સંજોગોમાં રહે ને અમુક સંજોગોમાં ના રહે એવું ના બને. હા. વ્યવસ્થિત એટલે શું સમજે છે તું? હા એટલે કોઈ કરતા નથી એનું, સ્વતંત્ર કરતા કોઈ છે નહીં વ્યવસ્થિત, જે થાય છે નહીં એ ખુશીનું જ વ્યવસ્થિત છે. હા. હવે તારા વ્યવસ્થિત નો તું સ્વીકાર ના કરે તો પછી શું એનો અર્થ શું રહ્યો? બરાબર. વ્યવસ્થિત કોઈ મોકલતું નથી. હા. આપણે જ આપણું વ્યવસ્થિત ઊભું કરેલું છે. બરાબર. શું છે? આપણે જ આપણું વ્યવસ્થિત ઊભું કરેલું. જેમ તે કોઈ વસ્તુ માંગી હોય હા. અને એ વસ્તુ તને મળે પછી તું એનો સ્વીકાર ના કરે તો શું કહેવાય એને? બરાબર છે. એટલે ઘણીવાર મનના એટલા બધા અંદર ઝાવા દાવા ચાલતા હોય છે જેને કારણે આપણું જ વ્યવસ્થિત આપણી સામે આવેલું છે એનો સ્વીકાર અંદરથી કરવા દેતું નથી. બરાબર. અને એ ખૂબ જાગૃતિ માંગી લે છે. હા. ખૂબ જાગૃતિ માંગી લે છે. એટલે એમાં મેઇન જાગૃતિની જરૂર છે. હા. બરાબર. ત્યાં એટલું જ જોવાનું છે કે કેમ સ્વીકાર નથી થતો એમ. હા. કારણ કે આપણે છે ને આજે આપણે આપણા પ્રમાણે આપણું વ્યવસ્થિત શોધીએ છીએ. બરાબર. કારમાં તને કોઈ રાઈડ આપે, ચાલ બેન તું બેસી જા, અમે લોકો સત્સંગમાં જ જઈએ છીએ, તો એ વ્યવસ્થિત સમજાશે. હા. કારમાંથી ઉતારી દે તો એ વ્યવસ્થિત નહીં સમજાય. એમ એટલે એ કારમાં બેસનાર પણ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે. બરાબર. એ બેસાડે છે એ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે. રાઈટ. ઉતારે છે એ પણ વ્યવસ્થિત શક્તિને આધીન છે. પણ બેસાડે એ વ્યવસ્થિત સમજાય છે. હા. ઉતારે તાર નથી સમજાતું. બરાબર. અરે એને કરતા માનીએ છે કે આને મને ઉતારી દીધી. હા. હવે એની ગાડીમાં ક્યારેય ના બેસવું, પાછું એવું નક્કી કરે. કાંતિયાનંદજી, પછી એવા પરિસ્થિતિમાં કેટલી વખત એવું થાય કે આ તો વ્યવહાર ખોટો કહેવાય ને, એમ કે આવો તો કઈ વ્યવહાર હોય મહાત્માનો? એવું થાય છે. એટલે હંમેશા આપણું વ્યવસ્થિત જેમ છે તેમ નહીં સમજવાને કારણે સામેવાળી વ્યક્તિ ઉપર આપણે બ્લેમ કરીએ છીએ. બરાબર. સાચી વાત છે. હા, મારો બીજો બી પ્રશ્ન છે, હું પૂછી શકું? યસ યસ, પૂછો. આપણે ચરણ વિધિમાં આવે છે કે કેવળ દેખભાળ કરવાની પરમ શક્તિ આપો, તો એ કોની દેખભાળ કરવાનું કે છે?
દેખભાળ એટલે આમાં એ જ આવશે કે ફાઇલ નંબર 1 નું વ્યવસ્થિત શું છે એ જ ખાલી આપણે દેખભાળ કરવાની છે. બરાબર. પણ આપણે એ દેખભાળ કરતા નથી અને બીજાના વ્યવસ્થિતમાં ડખો કરીએ છીએ. રાઈટ. એટલે એની આગળનું જે વાક્ય છે એ ડખો દખલ કરું નહીં તેવી શક્તિ આપો. હવે ડખો દખલ નહીં કરવું તો શું કરવાનું છે? એટલે એની પાછળ બીજું વાક્ય આવે છે, કેવળ દેખભાળ કરવાની મને શક્તિ આપો. દેખભાળ એટલે આ ખુશી સાથે શું વ્યવહાર થાય છે એ જ ખાલી જોવાનો છે એમ. બરાબર. દેખભાળ, ડખો દખલ નહીં કરવાની. હા. અને આ વ્યવસ્થિત શક્તિ કરતા છે એ નહીં સમજાવવાને કારણે ડખો થઈ જાય છે. બરાબર. ડખો એટલે શું? જે બની રહ્યું છે એને આપણે સ્વીકાર કરતા નથી. રાઈટ. પણ આમ રીતે થવું જોઈએ, આમ કેમ ના થયું, આમ કેમ ના કર્યું, આમ જ કરવું જોઈએ, એ બધો ડખો છે. બરાબર. કારણ કે દરેક વ્યક્તિ પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે માંગે છે. હા. અને દરેક વ્યક્તિ પોતાની ડિઝાઇન પ્રમાણે કરતું હોય છે. બરાબર છે. અને દરેકની ડિઝાઇન અલગ અલગ છે. હા. માટે ખાલી દેખભાળ, બરાબર. દેખભાળ કરવાની ખાલી. હા. પણ આ સત્સંગમાં જ્યાં સુધી સમજીએ ને ત્યાં સુધી 10 કે 15 મિનિટે ધ્યાનમાં રહે છે, પછી બીજા દિવસે તો એવું ને એવું જ થઈ જાય છે પાછું. કઈ વાંધો, જે થાય. આ સત્સંગ ખાલી સમજવાનો છે, એને યાદ રાખવાનો પ્રયત્ન કરવાનો નથી. બરાબર. આ દાદાની એક વાતો એટલી બધી સાયન્ટિફિક છે કે એ જો આપણને અંદર સમજાયું એમ તો જ્યારે એ સંયોગ આવશે ને તારે આ જ્ઞાન હાજર થશે. બરાબર. હાજર કરવું ના પડે. હા, નિમળે જ હાજર થશે. બરાબર. સમજાયું તને? હા, સમજાયું. બહુ સરસ સમાધાન થયું. થેન્ક જય યુ. સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. શીતલબેન, સેન ફ્રાન્સિસ્કો. हाँ, जय सच्चिदानंद दीपकानंद जी, जय सच्चिदानंद कांतियानंद जी. જય જય સચ્ચિદાનંદ. સચ્ચિદાનંદ. આપણે હમણાં વાત થઈ ને કે આ વાત વિશે જ પ્રશ્ન છે કે ડખો દખલ કરવું નહીં એવી શક્તિ આપો અને કેવળ દેખભાળ કરવાની શક્તિ આપો. તેમાં તમે કહ્યું કે આ એટલે ફાઇલ નંબર 1 સાથે જે થાય છે તે જોવાનું, એટલે એને દેખભાળ કહેવાય. પણ મને આ ઓલવેઝ કન્ફ્યુઝન રહે છે કે આ ફાઇલ નંબર 1 નો વ્યવહાર નેગેટિવ હોય, બીજાને દુઃખ આપે એવો વ્યવહાર નીકળતો હોય, મનના વિચારો, વર્તન, વાણી ત્રણેય રીતે, તે વખતે આ જોવા જાણવાનું મને એવું થાય કે આ કરેક્શન તો લેવું જ જોઈએ ને. જોવા જાણવાનું મને હા, એ ડખો છે. એ ડખો છે. હા, એ ડખો છે. જે વ્યવહાર થઈ રહ્યો છે હવે એ શીતલનો છે. કોનો છે? શીતલનો. હા, અને તું ખરેખર કોણ છે? શુદ્ધાત્મા. તો આ દેખભાળ કરવાની છે. હવે એને ચેન્જ નથી કરવાનું. તને અંદર દુઃખ આપવાનો ભાવ નથી ને? ના. What is your intention? That is very important. What are you doing is not important. This is science. હા, ના, ધ્યેય તો એ જ છે કે મન વચન કાયાથી કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હોય. બસ. પણ મને થાય છે તો આ દેખભાળ કરવાની છે. દેખભાળ શું કરવાની છે કે અજ્ઞાન દશામાં
ચાર્જ થયેલું જ્ઞાન દશામાં ડિસ્ચાર્જ થાય છે. તો આ ભૂલ જાય કેવી રીતના? મને એવું થાય ભૂલ કે છે જ નહીં, આ ભૂલ છે જ નહીં. મોટામાં મોટી ભૂલ શું છે? હું જ શીતલ છું, એ ભૂલ જતી રહી. અને તેમ છતાંય મનથી, વાણીથી, કાયાથી નેગેટિવ અથવા કોઈને દુઃખદાયી વ્યવહાર થયો હોય તો શીતલ પાસે આપણે પ્રતિક્રમણ કરાવી શકીએ છીએ. આપણી પાસે જો દેખભાળ નથી થઈ શકતી, આ વસ્તુ ક્યારે બનશે કે મારાથી કેમ હજુ આવું થાય છે, એવી મિસઅન્ડરસ્ટેન્ડિંગ જયારે ઊભી થશે ત્યાં પ્રતિક્રમણ આવે છે. એક સ્ટેપ નીચે આવીએ છીએ આપણે. બરાબર. તો મને ફોર એક્ઝામ્પલ આમ જ કોઈ વાર આમ બેઠા બેઠા જ કોઈના પ્રત્યે એકદમ નેગેટિવ વિચારો આવે ને એવું બધું થાય કે આવું કહી દઈશ ને આવું કરી નાખીશ એમ. તો પછી મને એવું થાય, એકદમ ખ્યાલ આવે કે આ બધું શું થઈ રહ્યું છે, આ ધ્યેય તો દુઃખ નથી આપવાનો છે. તો તે વખતે પછી મને એવું થાય કે આ શીતલે પ્રતિક્રમણ તો કરવા જ જોઈએ, નીકળી ગયું એના. બરાબર છે, બરાબર છે. પણ મૂળ એ મને અંદર ગોઠવણી થવી જોઈએ કે આ શીતલ ને થાય છે, હું જુદો છું. બસ બરાબર છે. તો આ મેઇન વસ્તુ આ છે કે હું જુદો છે. જે કઈ પણ વિચાર કોઈના પ્રત્યે આવે છે, ઇટ મે બી પોઝિટિવ ઓર નેગેટિવ, આપણા માટે વિચાર જ છે. હવે એના પર લેબલ નહીં મારો પોઝિટિવ નેગેટિવ. એવું બરાબર. ખાલી વિચાર અને જઈ રહ્યો છે, આવ્યો નથી એ. તો મને કોઈ વાર એવો ડર પણ લાગી જાય કે જો આ જઈ રહ્યો છે એવું ના રહે, વિચાર આવ્યો છે તો હવે આવ્યો તો પછી એવી અસર થશે તને. વિચાર જઈ રહ્યો છે તો યુ ફીલ રિલેક્સ એમ, કે આ તો મનનો ધર્મ છે. પછી મને એવો પણ અંદર ભય ઉભો થાય કે હવે આ બીજાને દુઃખ આપ્યું એટલે મને પણ દુઃખ આવશે, એટલે આ બધું અંદર ચાલે. આવું બધું દુઃખ આપવાનો ભાવ નથી. એ ચોક્કસ છે કે એ હોય જ એમ. દરેક મહાત્માને એટલી તો આજે જાગૃતિ હોય કે મારા મન વચન કાયાથી આ જગતના કોઈ પણ જીવને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, આટલો ભાવ તો હોય જ. આપણે શું કરવા જઈએ છીએ? જે એક્શન થઈ રહ્યું છે એને જાણવાને બદલે એને બદલવામાં પડીએ છીએ. એ બદલાતું નથી એમ, because it's an effect. એટલે પછી ફ્રસ્ટ્રેશન ઊભું થાય છે કે ના થાય ને, કારણ કે જે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે એને આપણે કંટ્રોલ કરવા જઈએ છીએ. It isn't control because it is effect. Effect ને જાણવાની હોય અને આ દેખભાળ કરવાની છે. બરાબર. તો જ્યારે બહુ એવી રીતના નેગેટિવ વિચાર આવે ને 4-5 મિનિટ ચાલે પછી ખ્યાલ આવે કે આ તો કેટલું બધું આગળ પહોંચી ગયા, કે આટલું બધું તો જઈ રહ્યા છે, બસ આટલું યાદ રાખવાનું. પછી અંદર બીજાને દુઃખ આપવાના વિચારો કર્યા એટલે અંદર દુઃખ ઊભું થાય જ. કરતા નથી આપણે, કરતા નથી. આપણો ભાવ શું છે એટલું જ જોવાનું છે બસ. રિયલી તારો ઇન્ટેન્શન દુઃખ આપવાનો છે ના? બસ. ઓકે. એટલે મૂળ વસ્તુ એ જ છે કે આ મને નથી, શીતલને થાય છે. મનનો ધર્મ છે. મનને વિચાર આવે છે, મને નથી આવતો. ધર્મ છે અને શુદ્ધાત્માનો ધર્મ છે ખાલી જાણવાનું. એ વિચાર આવશો તો જોશો ને, તમે તો જોશો શું? રાઈટ.
આ દરેકને પોતાના અંતસ્કરણની જોડે એટલે મન બુદ્ધિ ચિત્ત અહંકારની જોડે આ દરેકને અંદર ધમસાણ ચાલતી જ હોય દરેકને, અને આપણે શુદ્ધાત્મા તરીકે ઓબ્ઝર્વ કરવાનું છે ખાલી કે આ ખાલી થઈ રહ્યું છે, ખાલી થઈ રહ્યું છે, ખાલી થઈ રહ્યું છે. બરાબર. એકદમ રિલેક્સ લાગશે. હા ને હા અત્યારે તો ગભરામણ થઈ જાય. વિચાર આવ્યો તો બોજો લાગશે. હા હા રાઈટ રાઈટ. તો આ જે આપણો અત્યારનો ઇન્ટેન્શન છે કે પ્રાપ્ત મન વચન કાયથી કોઈને કિંચિત માત્ર પણ દુઃખ ન હો, એનાથી જ કરેક્શન, એ ઇન્ટેન્શન થી જ કરેક્શન એની મેળે થતું જાય. એનાથી થાય. આપણે કોઈને દુઃખ ના થાય એવી ક્રિયા કરવા નથી જવાનું. હા સમજ પડી? આ દુઃખ ના હો એ ભાવ છે. હા રાઈટ. પહેલા જે ભાવ કરીને આયા છે એનું રિઝલ્ટ આપણે ઓબ્ઝર્વ કરવું પડશે. બરાબર બરાબર. સોરી, મને હજુ ક્લેરિફિકેશન જોઈએ છે. એનો બધાના પ્રશ્ન બાકી છે પાછળ પણ. હા એટલે તારા પ્રશ્નનું ક્લેરિફિકેશન થયું કે નહીં? હા હજુ એક ક્વેશ્ચન છે કે મને દેખાય કે અમુક વાર અમુક વ્યક્તિઓ આ સાથે શીતલને વાંધો પડેલો છે, એક કે બે જ, બહુ નહીં, પણ હા તો વારંવાર એની સાથેના વિચારમાં વર્તનમાં વારંવાર એ નેગેટિવ જ ઊભું થાય. તો એ વખતે પછી મને ડાઉટ જાય કે જો મારો ઇન્ટેન્શન આટલો ચોખ્ખો છે, દરરોજ સવારના 5 વાર શક્તિ માંગુ છું, દિવસ દરમિયાન એ શક્તિ માંગુ છું, જેટલું બની શકે એટલું શક્તિ માંગુ છું, તો આ બદલાતું નથી. ના બદલાય નહીં, ઇફેક્ટ બદલાય નહીં, પણ તો બદલાય, કોઝ જ બદલી શકાય, ઇફેક્ટ ના બદલાય. તો પછી એવું ખરું કે આ જો મને એ વ્યક્તિને દુઃખ આપવાના ભાવો છે, તો પછી એ સફરિંગ એ મારા ભાગનું છે, એટલે કારણ કે એનાથી મને પણ સફરિંગ આવે છે ને, નેગેટિવ આવે જ ને, આવે. હા તો એ સફરિંગ પછી આ શીતલ અત્યારે જે બને છે વર્તન એ પહેલાની ભૂલનું પરિણામ છે. તો એને ભોગવટો કહી શકાય, કહેવાય, પણ ખરેખર એ તપ છે. તપ છે, તપ છે કે એ વ્યક્તિ સાથે તારે લિંક કરવાનું આવે એટલે તને અંદર બહુ જ બધું ચાલે. હા રાઈટ. હવે એની ઇફેક્ટ સામી વ્યક્તિ પર પણ પડે. હા પણ આપણે ડિસાઈડ શું કરવાનું છે તો કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. અને અંદર એવા દાવ પેચ નથી કરવાના કે આમ બોલે તો હું આમ જવાબ આલીશ, આમ પૂછશે તો હું આમ કહીશ, એમાં નહીં. આપણે ખાલી અંદર વિધિન ખાલી ડિસાઈડ એમ કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ, બસ. એ વ્યક્તિને જ્યારે જ્યારે મળવાનું થાય, એની સાથે વ્યવહાર આવે ત્યારે ખાલી આપણું એટલું જ અંદર ડિસાઈડ કરવાનું છે, બસ. પછી એની સાથે શું બને છે, બહાર શું બિહેવિયર થયું, એમ કે સામી વ્યક્તિને દુઃખ થયું કે તને દુઃખ થયું, યુ આર નોટ રિસ્પોન્સિબલ એટ ઓલ. કારણ કે આપણો ઇન્ટેન્શન શું છે, ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ, બસ. મનમાં પેલું ચાલશે બધું દાવ પેચ. હા રાઈટ રાઈટ. એ મનમાં જે ચાલશે એ આખું ઇફેક્ટ છે, નિકાલ. એ ઇફેક્ટ આજે આપણો પુરુષાર્થ કઈ બાજુ છે તો કે મારે કોઈને સીધા કરવાના નથી, મારે કોઈને સુધારવાના નથી, મારે કોઈને સમજાવવાના નથી, મારે સમજવાનું છે કે મારો જે હિસાબ મારી સામે આવ્યો છે એના માટે હું જવાબદાર છું, બસ. બરાબર. તું રિસ્પોન્સિબલ છે ને, તને જે ફાઇલ ભેગી થાય છે એના માટે કોણ રિસ્પોન્સિબલ? 100% હું જ છું. હા બસ બસ આટલી સમજ છે, બહુ મોટી વસ્તુ કહેવાય કે કોઈ પણ વ્યક્તિ આપણને ભેગી થાય છે એ આપણો જ 100% એની જોડે હિસાબ છે. બરાબર. પછી એમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ માં નહીં પડવાનું. હા કારણ કે બધું
સારું ખરાબ એવું લેબલ આપી દેવાય છે બલ તો પછી. પછી એ ફાઇલનો સંભાવ્ય નિકાલ એ જાગૃતિ નહીં રહે. હા, રાઈટ રાઈટ. સો જ્યારે જાગૃતિ નથી હોતી એટલે આ બધા વિચારો એમને એમ જતા રહે છે અથવા ના વર્તન. એવું નથી. જાગૃતિનો અર્થ એવો નથી. જાગૃતિ એટલે શીતલ એ વ્યવસ્થિત હા. શક્તિને અધીન છે અને હું શુદ્ધાત્મા છું. આ જાગૃતિ હા, પણ એ રહેતું નથી ને કોન્સ્ટન્ટલી. રાખવાનું નથી. એ સમજાઈ ગયું એટલે હા, ઓકે, એ રાખવા બરાબર. નથી જવાનું. અંદર આપણે સમજમાં જ હોય આપણા. બરાબર. એટલે આઉટસાઇડ તો આવશે, ઉપર નીચે બધું થયા કરશે થયા જ એવી રીતે. કરશે. હા, એ થયા જ કરશે કારણ કે એ સંજોગોને અધીન છે. સંજોગોને તારા હાથમાં નથી. કોઈને હા. સુખ આપવું કે દુઃખ આપવું એ તારા હાથમાં નથી. એ મારા ફાઇલ સાથે તારો જે હિસાબ છે એ જ પ્રમાણે બનશે. તું ગમે એટલું સાચવવા જા ને, હા, એવું જ. એને નહીં ગમે તો નહીં જ ગમે. હા, રાઈટ. એટલે બેસ્ટ Okay. વસ્તુ ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. એટલે જે વ્યક્તિ સાથે આપણા જે ઋણાનુબંધ છે, હા જે પોઝિટિવ હોય કે નેગેટિવ હોય, હા, પૂરા કરવાના છે. નિકાલ કરવાનો છે. હા. નિકાલ કરવાનો છે. અને સંભાવ એની શક્તિ. નિકાલમાં એમાં પોઝિટિવ નેગેટિવ લેવલ ના હોય. બરાબર બરાબર. તો એ છેલ્લું એટલું એક કહી શકાય કે મારો પુરુષાર્થ જેટલો બને એટલો જ બધું કે હું આ શીતલ થી જુદો એવો શુદ્ધાત્મા છું. આ જે પણ કઈ થાય છે એને પકડી રાખ. હા, હા, બસ. બરાબર. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અમીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદજી. જય જય સચ્ચિદાનંદજી. સચ્ચિદાનંદ. કાંતિયાનંદજી, જગતની વિસ્મૃતિ એવું બોલીએ છે ને, ત્યારે શું એક્ઝેક્ટલી ત્યારે આપણે સમજાય કે ત્યારે શું આપણને અનુભવાય કે અંદરનું મન અંતસ્કરણ આખું બધું શાંત થઈ જાય કે શું હોય એ એક્ઝેક્ટ સમજાવો. જગતની વિસ્મૃતિ થવું એટલે આખું વાક્ય લેવું પડે. હા, એટલે ઓલું આપણે ચરણ વિધિમાં પણ દાદા માટે બોલે છે ને, જગતની વિસ્મૃતિ ને આપની સ્મૃતિ મને જગતની વિસ્મૃતિ છે. હા, સતની સ્મૃતિ હમ, અને જગતની વિસ્મૃતિ. હા, જગતની વિસ્મૃતિ. એટલે ફક્ત ફાઇલ પૂરતો આપણો વ્યવહાર હોય, ઊંડા નહીં ઉતરવાનું. સુપરફ્લુઅસ. બરાબર. જગતની વિસ્મૃતિ એટલે હજી થોડુંક ડીપ સમજાવો. દેહાધ્યાસ ના રહે એ જગતની વિસ્મૃતિ છે. દેહાધ્યાસ ના રહે. ઓકે. આપણે એક આ બાહ્ય જગતની અંદર જે બાબતમાં આપણને ઇન્ટરેસ્ટ છે ત્યાં આપણી સ્મૃતિ રહેશે. ત્યાં સ્મૃતિ રહેશે. સ્મૃતિ એટલે યાદ, યાદ રહે એવું. યાદ 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 રહે. જગત ભરની વિસ્મૃતિ અહીં પદ મૂક્યું છે. જગત ભરની વિસ્મૃતિ એક જ આપ સ્મૃતિ કેવળ અરિહંત મારા દાદા ભગવાન. કારણ કે હું શુદ્ધાત્મા છું એ લક્ષ જો રહ્યું તો હું અમીબેન છું એની વિસ્મૃતિ થઈ જશે. છતાં વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અમીબેન છું.
કરેક્ટ. વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. વ્યવહાર વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી. દ્રષ્ટિથી એટલે માત્ર ફાઇલના સંભાવે નિકાલ પૂરતું. હા. એટલે આપણે જેટલા અંતર્મુખ હોઈએ છે એટલી જગતની વિસ્મૃતિ રહે, પણ જ્યારે ફાઇલનો નિકાલ આવે એટલે આપણે ત્યાં ઉપયોગ આપવો પડે. ખ્યાલ આવે છે? ખ્યાલ આવે છે કહું છું? સંભળાયું? થોડુંક કટ થઈ ગયું. હા, મેં કહ્યું ને એમને સંભળાયું નહીં. નેટવર્ક. ટૂંકમાં જ્યાં ઇન્ટરેસ્ટ ત્યાં સ્મૃતિ હોય. સંભળાય છે? હા, હવે સંભળાયું. હા, પેલા શું કીધું આપે? ફાઇલનો સંભાવે નિકાલનો જે ઉપયોગ રહે એ વખતે આપણે અંતર્મુખથી બહાર આવવું પડે. માનો આપણે અંતર્મુખ છે કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું, હા. ધ્યાનમાં આપણે છીએ એમ, તો એ જગતની વિસ્મૃતિ છે. કરેક્ટ. પણ જ્યારે ફાઇલ આવશે એટલે તમારે અમીબેનને એને વ્યવહાર કરવા માટે બહાર આવવું પડશે ને. હા, બહાર આવવું પડશે. પણ શુદ્ધાત્માના લક્ષ સહિત. હા. શુદ્ધાત્માના લક્ષ સહિત એમ. હા. વ્યવહાર તો અમીબેન કરશે ને. હા, અમી કરશે. હા. હવે એ ફાઇલનો નિકાલ શાને માટે કરવાનો છે? તો કે જગતની વિસ્મૃતિ માટે, કે ફરી એ ફાઇલ ભેગી ના થાય એમ. કરેક્ટ. બરાબર. હા. હા, એટલે મતલબ એવો નહીં કે યાદ જ ના આવે, એવું નથી કહેવા માંગતા એ. હા. કારણ કે આપણે વ્યવહાર દ્રષ્ટિથી હું અમીબેન છું અને નિશ્ચય દ્રષ્ટિથી હું શુદ્ધાત્મા છું. હવે અમીબેન એમનો વ્યવહાર પૂરો કરી રહ્યા છે. હા, બરાબર ને? બરાબર છે. કારણ કે એમણે જગત ઊભું કરેલું છે આ. હા. હવે એ જ એમની સામે આવે છે. બરાબર. એટલે ફાઇલનો નિકાલ કરીને મુક્ત થઈ જાઓ તો નિરંતર સતની સ્મૃતિમાં રહેવાશે. બરાબર છે. અત્યારે આપણને આ પણ કરવાનું છે અને આ પણ કરવાનું છે. બરાબર છે. બરાબર. હા, એક બાજુ સ્મૃતિમાં પણ ને એક બાજુ આપણે ચોખ્ખા કરવામાં, ફાઇલમાં બી આપણે અહીંયા આવવા માટે ત્યાં ચોખ્ખું જ કરવું પડશે. કરવું જ પડશે. અને એ ફાઇલ જ જાગૃત કરશે. હા. એટલે આપણે એક્ઝામ્પલ બતાવે છે કે ભાઈ હું શુદ્ધાત્મા છું, હું શુદ્ધાત્મા છું, ધ્યાન કરતા હોઈએ. હા. કોઈ બાયણું ખખડાવે એ વખતે જગતની વિસ્મૃતિ ના ચાલે. ના ચાલે. કરેક્ટ. હા, એ હું શુદ્ધાત્મા છું એના ધ્યાન કરતા પણ એ બારણું ખોલવું અને ફાઇલનો નિકાલ કરવો એ વસ્તુ છે. એટલે આ બંને વસ્તુ પેરેલલ છે એટલું આપણે સમજી રાખવાનું હોય. પણ ફાઇલ ના હોય ત્યારે સતની સ્મૃતિમાં જ રહેવા જેવું છે. બસ અહીંયા સ્મૃતિનો અર્થ શું છે? લક્ષ. લક્ષ. બરાબર.
એટલે આપણે જે હાજરી આપણી જ્યારે ફાઇલ ના હોય ત્યારે આપણે પોતાના અંદર જ આપણું ચિત્ત હોય, સ્મૃતિ હોય. બરાબર. એ વખતે જગતની વિસ્મૃતિ જ હોય. હા, એ વખતે કોઈ આપણને કોઈ અડવા વાળું કે કોઈ હેરાન કરવા વાળું ના હોય. છે જ નહીં. હા, બરાબર છે. પણ જ્યારે ફાઇલ આવે ત્યારે પણ ઓલું સ્મૃતિ આપણી જવી ના જોઈએ. હા, સ્મૃતિ ના જવી જોઈએ. હા, રિયલ વ્યૂ પોઈન્ટ થી હું શુદ્ધાત્મા છું, અમીબેન આ ફાઇલ નો નિકાલ કરો, બસ. આપણો આવો અંદર વ્યવહાર હોય. હા, જેમ બીજી વ્યક્તિ સાથે આપણે વ્યવહાર કરીએ છીએ બરાબર એવી જ રીતે આપણે પોતે પણ અંદર સતની સ્મૃતિ સાથે ફાઇલ નંબર 1 ને કહીએ છીએ કે હવે તમે તમારો વ્યવહાર પૂરો કરો. કરેક્ટ, બરાબર. હા, એટલે જ્યારે ઈ ફાઇલ જાય એટલે તમે પાછો સમય મળે એટલે અમારી સ્મૃતિમાં પોતાની ભક્તિમાં ગુણમાં. બસ એટલે આ આપણને બધાને આ જ વસ્તુ છે અત્યારે. હા, ફાઇલ નથી તો શુદ્ધાત્મામાં રહો નિરાતે, અને ફાઇલ આવે તો એનો સંભાવે નિકાલ. અને જેટલો ફાઇલોનો સંભાવે નિકાલ થશે એટલું આપણી શુદ્ધાત્માનો અંતર્મુખ દશા એ ઓટોમેટિક વિશેષ ને વિશેષ રહેશે. અને એ સુખનો જ્યારે અનુભવ થશે ત્યારે ચિત્ત બહાર જશે નહીં. હા, બરાબર. જશે નહીં. સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કંચનભાઈ, નલિનીબેન. જય સચ્ચિદાનંદ. કાંતિ આનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણે જે હમણાં આગળ વાત થઈ ને આપણે હાજી, એ મારે જરા વધારે સમજવું છે. બહુ સરસ. વિતરાગ પુરુષ પાસે કઈ પણ માંગણી કરવી તે તેમની વિતરાગતા ઉપર દાવો કરવા જેવું છે. આપણે જે કહ્યું ને પહેલા, એવું ચંદ્રકાંતભાઈ સાહેબ સમજતા એમ. હા, એટલે થોડું વધારે સમજાવો એમ. એટલે વિતરાગ પુરુષ એટલે શું એમ? તો કે એ આપવા લેવાના વ્યવહારથી સંપૂર્ણ મુક્ત થયા છે. બરાબર. તારે વિતરાગ હોય ને. હા, બરાબર. જ્યાં આપવા લેવાનો વ્યવહાર નથી એમ. અને એટલે સુધી એમ કે જ્ઞાન પણ એ પોતે આપનાર નથી એમ, એટલે સુધી એમ. બરાબર. કેમ? તો કે જ્ઞાન લેનારની પુણ્ય અને પ્રત્યક્ષ જ્ઞાની પુરુષનું હોવું, આ બધા સાયન્ટિફિક સર્કમસ્ટેન્શિયલ એવિડન્સીસ ભેગા થાય છે અને આ પ્રયોગ બને છે. બરાબર. જો એ જ્ઞાની પુરુષ પણ આપનાર તરીકે હોય તો લેનારને હીનપણું લાગે એમ. બરાબર. એટલે લેનારને પણ બિલકુલ હીનપણું ના લાગે. એ ક્યારે બને? તો કે આપનાર તરીકે ના હોય ત્યારે. હા, એટલે એ વિતરાગ પુરુષ પાસે એ ચંદ્રકાંતભાઈ ની એવી સમજ હતી એમ કે વિતરાગ પુરુષ પાસે આ જગત સંબંધી કોઈ પણ વસ્તુની માંગણી કરવી એમ એ એમની વિતરાગતા પર દાવો કર્યા બરાબર છે. બહુ ઊંચી વાત છે. તો જબરજસ્ત એમનો વિનય હતો એમ. એમનો વિનય હતો. રિલેટિવ માંગણીની વાત કરી, એ બધું આવી ગયું એમાં. ના, પણ આપણે દાદા ભગવાન પાસે આપણે શક્તિઓ માંગીએ છીએ. આખી વસ્તુ જુદી છે. એ આખી વસ્તુ જુદી છે. એ આપણા જ્ઞાનના પ્રોગ્રેસ માટેનું છે.
એ આપણે જે શક્તિ માંગીએ છીએ એ આપણા જ્ઞાનના પ્રોગ્રેસ માટે છે. આ જ્ઞાન સમજવામાં કઈ પણ અંતરાયો હોય તો એના માટે આપણે શક્તિ માંગી શકીએ છીએ. પણ દુનિયાદારી જે વસ્તુઓ બધી છે એમ ખ્યાલ આવ્યો, એ ક્યારે એમણે એમના લાઈફમાં એટલી બધી પૈસાની ક્રાઇસિસ આવેલી, સંજોગવશાત ધંધાને કારણે એમ, પણ ક્યારે એમની લાઈફમાં ક્યારે એમણે દાદા ભગવાનને કે કોઈની પાસે એમણે હાથ લાંબો નથી કર્યો એમ. એમને એટલું બધું હતું કે એ ભગવાને મને આ સોંપ્યું છે તો ભગવાન એ પૂરું કરશે, મારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. એટલે કહેતા કે આ દાદા ભગવાનનો યોગ, દાદા ભગવાનની હાજરી એ જ અમારા માટે બહુ મોટી શ્રીમંતાઈ છે. કે વર્લ્ડમાં જે વસ્તુનો યોગ ના થાય એ આપણને યોગ થયો છે, એના જે બીજું શું છે. અને આપણે બધું વ્યવસ્થિત લઈને જ આવેલા છે. તારે તો મનુષ્ય અવતાર થયો છે. મનુષ્ય અવતાર ક્યારે મળે? આપણી બધી જ તૈયારી હોય ત્યારે મનુષ્ય તરીકે આવીએ. એટલે બહુ જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ગીતાબેન મુંબઈ. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સાહેબ, 9મી આપતવાણીમાં વાંચ્યું છે કે દાદા ભગવાન એક નાના બાળકને કહે છે કે ચા પીધા તો આ ચાના વાસણ બહાર ફેંકી દે. નાના બાળકને કીધું કે આ વાસણ બહાર ફેંકી દે. તે આમ ખભા ચડાવે ના એમ. પછી થોડી વાર એને દાદા ભગવાને કીધું આ બૂટ છે ને એ બૂટ બહાર ફેંકી દે. તો ત્યારે પણ એને કીધું ના નંખાય એમ. એટલે આ જે આવડા છોકરાને પણ જે મમતાની આટલી બધી સમજ આવી જાય છે આવડા નાનાને કે એમ ખભા ચડાવે કે ના નંખાય એમ. તો એ સમજણ એને ક્યારે ડેવલપ થઈ જાય છે આવી? એ તો હોય જ. બાળકોને પણ ખબર છે શું વસ્તુ બહાર ફેંકાય અને શું વસ્તુ ના ફેંકાય એમ. એ આપણને એ બતાવવા માંગે છે આ દ્રષ્ટાંતથી કે કોઈ વ્યક્તિ આ જગતની અંદર નુકસાન કરતું નથી એમ. આ નાના છોકરાને પણ ખબર છે તો મોટાને તો ખબર હોય જ ને એમ. પણ આ તૂટે છે, ફૂટે છે, ખોવાય છે, બધું વ્યવસ્થિત શક્તિના આધીન છે એટલું આપણને સમજાવવા માંગે છે. હાજી. પણ દાદા ભગવાન પછી આગળ કે છે એમાં સમજાવતા કે આ બાળકને આપણે હીરો આપીએ હાથમાં તો કોઈ એને સામેથી બિસ્કીટ આપે તે આપે બિસ્કીટ તો પછી એ હીરો એને આપી દે. એને ખબર ના પડે હીરાની કિંમત એની વેલ્યુ નથી એમ. એટલે એને હજી આ ખબર જ નથી આ વસ્તુઓની કિંમત કે વેલ્યુ. એટલે આ વસ્તુ બાળકના દ્રષ્ટાંત દ્વારા એ આપણને બધાને મહાત્માઓને એ પોતે સમજાવવા માંગે છે કે આ હું શુદ્ધાત્મા છું. એ જ્ઞાની પુરુષની કૃપાથી જે પદ પ્રાપ્ત થયું છે. હવે એને ખોઈ ના નાખતા એમ આ દુનિયાદારીની વસ્તુઓમાં. જેમ બાળકને બિસ્કિટની વેલ્યુ છે એવી જ રીતે આપણને બધાને મોટાઓને પણ આ જગતની વિનાશી વસ્તુઓની જ હજુ વેલ્યુ છે એમ. એટલે તમે પણ એવું નહીં કરતા એમ. હાજી બરોબર એમ કહેવા માંગે છે. પણ આપણને આમ સમજ પડી કે આ મમતા તો આપણને આમ નાની મોટી કઈક
નાની એવી વસ્તુમાંય રહી જાય આમ મમતા કે આ પણ એ ગીતાબેન ને હોય, હા ગીતાબેન ને હોય, દરેક ને હોય, કારણ કે આપણી જે વસ્તુ છે ને, આપણી જે વસ્તુ છે એની સાથે આપણું મન જોડાયેલું છે. શું છે? મન જોડાયેલું છે. મન જોડાયેલું છે. તો આપણા ઘરમાં 10 ચમચી હોય ને, પણ એક ચમચી આઘી પાછી થઈ તો આપણે શોધીશું કે નહીં શોધીશું? હવે ચમચીની વેલ્યુ છે કે આપણા ઉપયોગની વેલ્યુ છે? આપણા ઉપયોગની વેલ્યુ છે. ઉપયોગની વેલ્યુ છે. એટલે દાદા એ કહેવા માંગે છે કે ઘરમાં ને ઘરમાં જ છે, કઈ મુકાઈ ગઈ હશે. બરોબર છે. એ તો હવે એવું જ થાય છે. બરોબર. હવે તમે એને શોધવામાં સમય નહીં કાઢો ના બગાડો. બરોબર. એ તો પછી જ્યારે અથાણાની બરણી ખોલશો ને તારે એની અંદર ચમચી હશે. એક્ઝેક્ટ. સાચી વાત છે. અરે અરે વાહ, સાચી વાત છે. સાચી વાત છે. પણ સાહેબ આપે કીધું ને કે મન, પછી આ મમતામાં આપણે આ મન એ વસ્તુ સાથે તો એ વ્યવહારિક વસ્તુ છે. એ વ્યવહારિક છે. તો એ મમતા સાથે મારો આપણો માલિકી ભાવ વ્યવહારથી છે ને, વ્યવહારથી છે ને માલિકી ભાવ. માલિકી ભાવ તો છેક સુધી રહેવાનો. વ્યવહારથી છે. એ વ્યવહારથી છે તો એને છેક સુધી રાખવાનો. એ રેજ તમે રાખો ને, રેજ. એ રેજ. પણ એ આખો વસ્તુ ગીતાબેનના મન સાથે જોડાયેલી છે. શું છે? ગીતાબેનના મન સાથે માલિકી ભાવ જોડાયેલો છે. હાજી. માટે કોઈની વસ્તુ એને પૂછ્યા વગર લેવાય નહીં. એક્ઝેક્ટ. સાચી વાત છે. બરોબર. બરોબર. કોઈની વસ્તુ ના લેવાય એને પૂછ્યા વિના. કરેક્ટ. સરસ. ઓકે ગીતાબેન. સમજ પડી સાહેબ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ ગીતાબેન. સાહેબ. શીતલબેન. કાંતિયાનંદજી, મને આ છે ને સંભાવે નિકાલની હમણાં ઘણી બધી વાત નીકળી, તો એમાં હું એના માટે પુરુષાર્થ કરું છું, પણ જ્યારે આ બધું નેગેટિવ ઉભું થાય, કોઈ વાર એકદમ હેપી થઈને કશામાં ખેંચાઈ જઈએ, પોઝિટિવમાં ખેંચાઈ જઈએ અથવા નેગેટિવમાં ખેંચીએ, તો એ સંભાવ રહ્યો ના કહેવાય. તો મને સંભાવે નિકાલ એટલે શું છે, કે એનો મર્મ શું છે, એ મને સમજાવો ને, કારણ કે મને એવું લાગે છે કે સંભાવ તો ક્યાંય રહેતો નથી, ગુડ કે બેડ. આ પહેલા પણ આપણે વાત થયેલી છે. આપણે આજ્ઞા ધર્મ જે છે એ શીતલના વર્તનમાં શોધીએ છીએ આપણે. અને વર્તન એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. શેનું પરિણામ છે? અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. અને આજની સમજ આપણી જ્ઞાનની છે. હવે જ્ઞાનની જે સમજ છે એ પ્રમાણે આજે વર્તન શોધવા જઈએ છીએ, એની આ તકલીફ છે. સંભાવ રાખવાનો નથી, ખાલી અંદર ડિસાઈડ કરવાનું છે. તો ડિસાઈડ કરીએ. જેમ કોઈ ફાઇલ સામે આવી, બરાબર, તો આપણે ખાલી અંદર એવું નક્કી કરવાનું છે કે ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ. પછી એ ફાઇલ સાથે શું વર્તન થયું એ આપણે જોવાનું નથી. એની સાથે ઝઘડો પણ થાય, બોલવાનું પણ થાય, અથવા બેસીને ચા પાણી પણ પીવાનું થાય, અથવા નાસ્તો પણ કરવાનો થાય. એ જે બિહેવિયર થયું એ નિકાલ છે. હવે એમાં તમે પોઝિટિવ નેગેટિવ નહીં શોધો. બરાબર. એટલે એવું
એ નિકાલ જ છે જેવી નિકાલ રીતના જ છે. એ પોઝિટિવ હોય તો પણ નિકાલ છે, નેગેટિવ હોય તો પણ નિકાલ છે. હા તો ઇમ્પોર્ટન્સ એ છે કે એ વખતે હું આપણે અંદર શું ઇન્ટેન્શન ડિસાઈડ કરીએ નિશ્ચય છીએ? શું આપણે અંદર શું ડિસાઈડ કરીએ છીએ? ધેટ ઇઝ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. અને એ ડિસિઝન એ હાર્ટીલી ડિસિઝન સિન્સિયરલી કે આ ડિસિઝન ફાઇલનો સંભાવે નિકાલ, બસ. પછી જોવાનું નહીં, પછી ગણવાનું નહીં કે હા, કેવું હા. થયું કેવી રીતના આ નહીં. તો કશું નહીં જોવાનું. તને દુઃખ થયું કે સામેવાળાને દુઃખ થયું એ કશું જોવાનું નથી. નિકાલ એટલે નિકાલ જ, બસ. બરાબર, પણ એ ડિસિઝન ઇમ્પોર્ટન્ટ બટ ડિસિઝન ઇઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ કે આ decision નથી, એ આજ્ઞા ધર્મ છે. એ જ્ઞાની પુરુષની આજ્ઞા એ ધર્મ છે આપણા માટે. એ આપણું જીવન છે અત્યારે. એને સિન્સિયર રહેવાનું છે, આજ્ઞાને સિન્સિયર. બરાબર. જે વ્યક્તિઓ છે આપણી ઘરની અંદર હોય કે ઓફિસમાં હોય કે સ્ટોરમાં હોય, એ એની સાથે જેવો હિસાબ વ્યવહાર બંધાયો છે એવો જ ઉકલશે. સંભાવે નિકાલ એનો મતલબ એવો નહીં કે બધું સારું જ થશે એમ, અથવા એ સુખી જ થઈ જશે એવું કઈ નહીં. જે હિસાબ હોય હવે મને મંજૂર છે, બસ. હા એ હા કે આ જે હિસાબ હોય તે વ્યવસ્થિત છે, બસ. હા જે હિસાબ છે તે મને મંજૂર છે. એમ એની સાથે ઝઘડો થાય તો પણ નિકાલ જ છે. બરાબર. બેસીને કોફી પીઓ તો એ પણ નિકાલ છે. બ્રેકફાસ્ટ કરો એ પણ જે હોય. હવે મારે આની દેખભાળ કરવાની છે. બરાબર. કે આ શીતલે શું અજ્ઞાનતામાં ભરેલું છે. હા એ જ્ઞાન દશામાં બહાર નીકળે છે. એ જ્ઞાન દશામાં બહાર નીકળે છે. એટલે હંમેશા કોન્ટ્રાડિક્શન જ હોય. ઓકે. અને એ તપ કરાવે છે. હા એટલે આ તપ તો રહેવાનું જ એ રીતનું. તપ તો રહેવાનું જ છે. તપ એ પ્રોગ્રેસ છે જ્ઞાનમાં. પ્રોગ્રેસ છે. બરાબર. પ્રોગ્રેસ છે. કારણ કે અંદર જે મન છે ને શીતલનું, એ મન તો એને આમ કરી નાખવું ને એને આમ સંભળાવી દઉં ને આમ બોલી નાખવું ને શું સમજે છે એના મનમાં એવું બધું અંદર ચાલશે એમ. હા પણ એ વખતે આપણો પુરુષાર્થ શું છે તો કે હવે આ નથી કરવાનું એમ. મનના કયા પ્રમાણે ચાલ્યા એની તો આજે આ શીતલની દશા છે એમ. હવે જ્ઞાનીની આજ્ઞા પ્રમાણે ચાલવાનું છે. હા તો આ ચોથી આજ્ઞામાં તો એટલું જ આવે કે બસ નિશ્ચય રાખવાનો કે જે પણ કઈ આવે સારું ખરાબ ગમતું ના ગમતું એ તો સારું ખરાબ આપણે લેબલ મારીએ છીએ ને. હા બાકી એ તો જે ભરેલું છે તે નીકળે છે. હા હા એટલે સારું ખરાબ તો મારું આપેલું લેબલ છે, મારા ઓપિનિયન. તારી ડિઝાઇન પ્રમાણે સામેની વાળી વ્યક્તિ વર્તતી નથી માટે એને તું નેગેટિવ કહે છે. હા અને મારી ડિઝાઇન પ્રમાણે હું પોતે નથી. હા આપણે પોતે ક્યાં કરીએ છીએ? હા એવું છે. સામેવાળી વ્યક્તિ ક્યાં કરવાની છે? હા રાઈટ. જેટલો હિસાબ હશે એટલું બનશે. હા એટલે આ બરાબર બરાબર. એટલે આજ્ઞાપૂર્વક એટલે આજ્ઞામાં પછી આ ખાલી સમજ છે. આજ્ઞા એ સમજ સ્વરૂપે છે, આજે વર્તન સ્વરૂપે નથી. આપણે સમજ્યા છે એ કરવા જઈએ છે. એનું પઝલ છે આ. સમજ સ્વરૂપે છે. હા જ્ઞાન સમજ સ્વરૂપે છે, દ્રષ્ટિ સ્વરૂપે છે. બરાબર. વર્તન એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. વર્તન એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. એટલે એ બંને વચ્ચે ક્લેશ થયા જ કરશે. બરાબર છે. એટલે આ સમજણનું મહત્વ બહુ છે. આ જેટલું તું છો ને કોઈ ફાઇટિંગ કરે છે
કોઈને ફાયરિંગ આપે છે પણ અંદર સમજ શું છે તો કે ફાઇલ નો સંભાવિત નિકાલ, બસ. અને એ રાખવાની નથી, એ તો હોય જ અંદર, સમજ સ્વરૂપે હોય જ. હા બરાબર. હું આવું સત્સંગ સાંભળ્યું ને ત્યારે મને એવું લાગે કે સિમ્પલ ને હું બહુ કોમ્પ્લિકેટ કરી હા, સિમ્પલ સિમ્પલ છે, સિમ્પલ એકદમ ઈઝી છે. હા હા બરાબર. ઘણી વાર બહુ સ્કોલર સ્ટુડન્ટ્સ હોય ને એ ઈઝી એક્ઝામ્પલ નથી કરી શકતા. મારું એવું જ છે, નથી ઈઝી ને બહુ કોમ્પ્લિકેટેડ કરી ગમે નાખું એવું છું. કોમ્પ્લિકેટેડ આવે તો કરી નાખે, સોલ્વ કરે. હા રાઈટ. એવું બને છે ઘણી વાર. કાંતિયાનંદજી, અને સમજવાનું છે, મેઇન વસ્તુ આ જ છે. કાંતિયાનંદજી, બોલો બોલો સ્વામીજી. આ ડિફિકલ્ટ ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરનારા છે. મને ખબર છે, એટલે પછી આઈ નો. ઈઝી ને ડિફિકલ્ટ કરી નાખું છું. ઓકે, મને ખ્યાલ આવ્યું. આજ્ઞામાં રહેવાનું છે, એ નિશ્ચય હા, છે. that is very important. મન આજ્ઞામાં નહીં રહેવા દે. મન આજ્ઞામાં નહીં રહેવા દે એવું કારણ કે થઈ રહ્યું. મન એ અજ્ઞાનનું પરિણામ છે. એટલે હું મનને બદલવા જઉં છું પણ એ અજ્ઞાનનું પરિણામ તમને છે. જાણવાનું છે, બદલવાનું નથી. બરાબર બરાબર છે, બરાબર. અને એ બદલાતું નથી, એનું વધારે પઝલ થાય છે. રાઈટ રાઈટ, એવું જ છે. બરાબર. ઓકે, હવે પઝલ્સ નહીં, હવે સીધું સાદું સિમ્પલ સમજી જવું છે બસ. સરસ, ફાઇન. હા, જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. શાંતિ કાકા. જય સચ્ચિદાનંદ દીપકાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ કાંતિયાનંદજી. જય સચ્ચિદાનંદ. હવે આ ત્રીજી આજ્ઞા છે કે સમભાવે નિકાલ કરવો. ચોથી આજ્ઞા. ચોથી આજ્ઞા છે, બરાબર. ત્રીજી તો વ્યવસ્થિત શક્તિ. હાજી. હવે એ જયારે શરૂઆત હોય ને ત્યારે ગમે તે થાય મારે સમભાવે નિકાલ જ કરવો છે, એ જ્ઞાન હાજર છે. અને જે જૂનો ભરેલો માલ છે એ વર્તન થયા કરે. આપણે સામે એ વ્યક્તિને દુઃખ ન થાય એવું કરવું છે, છતાં થઈ જાય. બરાબર છે. પણ આ મારે હવે થવા દેવું જ નથી એમાં સતત એ જ્ઞાન જયારે હાજર છે આપણને કે મારે સંભાવે નિકાલ કરવો છે, એટલે મને જરા પણ અંદર દુઃખ રહે નહીં આ પ્રસંગ પૂરો થાય ત્યારે. એવી બરાબર સમજણ સાથે 2-3 વર્ષ સુધી પ્રયોગ કર્યા પછી સાહેબ અમારા ઘરમાં જ અમારા ફાઇલ નંબર 1 ને 2 ની સામે જ, બરાબર. અને પછી સતત આપણી જાગૃતિ રહે તો સંભાવે જે નિકાલ થાય છે ને એની આનંદની અનુભૂતિ કોઈ જુદી જ હોય છે. જેની જોડે આપણે બેસી શકતા નહોતા. હા, હમણાં કઈક કચકચ કરશે, સીધો જ ઘરનો દાખલો સાહેબ. અને એવી રીતે જ ચાલ્યું. પણ જ્ઞાન પછી કે એમની છૂટ, જે કઈ બોલવું હોય તે છૂટ, કચકચ કરવાની છૂટ, આપણે સામે સંભાવે નિકાલ કરવો છે. અને એ પ્રયત્ન કરતા 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 4-5 વર્ષે આજે જોડે બેસવાનો આનંદ થાય છે સાહેબ. આનંદ થાય છે. અને જે સત્સંગ નીકળે ને ભલે અમારી કક્ષાનું, પણ એમનો પણ સત્સંગ જયારે શબ્દો નીકળે ને ત્યારે મને એમ થાય કે આ સત્સંગની શું અસર છે. મને પણ આનંદ થાય, હું એનો જવાબ આપું, એમને આનંદ થાય. તો આ સંભાવે નિકાલ મને આ અનુભવથી થઈ. બરાબર છે. એ ખરેખર દાદાએ જે ચોથી આજ્ઞા આપી છે કે સમભાવે નિકાલ કરવો, એ તમારા ઘણા બધા અનુભવ પછી આ તો હાલ ના મારે કેમ ના થઈ ગયું એવું પેલા થતું હતું.
હા એવું થાય પણ એવું થયો થતું જ હતું. અને સામે પડઘા પણ પડ્યા હતા એવા, પણ પછી ધીમે ધીમે એનું સરળ થયું અને શાંતિનો અનુભવ શાંતિની બંનેને થયો. આજે નિરાતે જોડે બેસવાનો આનંદ થાય છે, બરાબર એ મોટામાં મોટી પ્રગતિ છે અને વિકાસ છે. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. ખૂબ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. અનુભવ શેર કર્યો, બહુ સરસ, બહુ સરસ. જય સચ્ચિદાનંદ. આપણો સમય થયો છે. કાંતિયાનંદજી ત્રિમંત્ર બોલાવજો. શાંતિ કાકા ફોલો કરજો. હા ચાલો. નમો વિતરાગાય, નમો વીતરાગાય, નમો અરિહંતાણમ, નમો અરિહંતાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો સિદ્ધાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો આયરિયાણમ, નમો ઉવજાયાણમ, નમો ઉવજ્જાયાણમ, નમો લોય સવ સાહુણમ, નમો લોએ સવ સાહુણમ, એસો પંચન મુક્કારો, એસો પંચ નમુક્કારો, સવ પાવપણાસણો, સવ પાવપણાસણો, મંગલાણમ ચ સવેસીમ, મંગલાણમ ચ સવ્વેસીમ, પડમમ હવૈ મંગલમ, પડમમ હવૈ મંગલમ. ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય, ઓમ નમઃ શિવાય, ઓમ નમઃ શિવાય. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ. કાલનો પ્રોગ્રામ આ રીતે છે. સવારે 6:30 પ્રાતઃવિધિ, 10:15 ગુજરાતી સત્સંગ, 4:30 કીર્તન ભક્તિ અને આરતી, સાંજે 6:30 ઇંગ્લિશ સત્સંગ, 7:45 જુનિયર ફોરમ, રાત્રે 9 વાગે હિન્દીમાં બોલવાય સત્સંગ, જેમાં આપણે 7મી કલમ ના છૂટાપડાના સામાયિક સાથે આહાર સંબંધી થયેલા દોષોનું પ્રતિક્રમણ અને એનો સ્વાધ્યાય કરીશું. જય સચ્ચિદાનંદ. આખા દિવસ દરમિયાન આજ પુરુષાર્થમાં રહીશું. જ્યારે જ્યારે આહાર લેવાય ત્યારે સારી રીતે જે ખાવામાં આવે એને સારી રીતે ઇન્દ્રિય નિરીક્ષણ સાથે 6 રસને ખૂબ સારી રીતે માણીશું અંદર. જય સચ્ચિદાનંદ. જય સચ્ચિદાનંદ.